Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muhammad Tozimur Rahman Joel, lecturer of English, Kilgoydal College, Dhaka. You know, some people are common, some are uncommon, but only a few people are exceptional. Positively exceptional people are rewarded by the society. The exceptional people have three specialities. First one, they think critically, and second one, they do the work timely and accurately, and third one, they finish the work technically. It is the high time to prepare ourselves, because we have enough time. We are passing idle time. If we use time properly, accurately and technically, obviously we will be an exceptional man. So I think and I hope you will use the time properly. However, let's start our online class. Today's topic is flowchart, and this is the third online class with you. So, hope you have understood last two classes properly. If you don't understand any point, you'll write comment in my comment box. So let's start our class. Flowchart. You know, flow means প্রবাহ and chart means তালিকা, অর্থাৎ তালিকার প্রবাহ। ফ্লোচার্ট অর্থ হচ্ছে তালিকার প্রবাহ। কিসের তালিকা? কোশ্চেনে যেটা চাইবে তার তালিকার প্রবাহ হচ্ছে ফ্লোচার্ট। Before writing flowchart, we should keep in mind at least 5 points. First one, writing should be a short note or a phrase. তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে writing should be short note or a phrase, অর্থাৎ লেখাটা হতে হবে শর্ট নোট, খুব ছোট্ট করে, or phrase, একটা ফ্রেজের ফরম্যাটে। সেকেন্ড ওয়ান, should not use auxiliary verb, modal verb, and adverb.
সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে শুড নট ইউজ, ব্যবহার করা উচিত হবে না, অক্সিলারি ভার্ব, মডাল ভার্ব অ্যান্ড অ্যাডভার্ব। কোন প্রকার অক্সিলারি ভার্ব, মডাল ভার্ব এবং অ্যাডভার্ব ব্যবহার করা যাবে না। থার্ড ওয়ান, ফার্স্ট লেটার write according to first answer which is given in a question. The third point, first letter write. First letter write according to you should write first letter you should write first letter according to first answer which is given in a question. অর্থাৎ ফার্স্ট লেটারটা লিখতে হবে, কোশ্চেনে ফার্স্ট যে আনসারটা দেওয়া আছে সেটা যদি ক্যাপিটাল লেটারে দেওয়া থাকে তাহলে ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে, যদি স্মল লেটারে দেওয়া থাকে তাহলে স্মল লেটারে লিখতে হবে। নাম্বার 4, should not use full stop. Full stop after completing the sentence. The sentence. So the 4 number, should not use full stop after completing the sentence. অর্থাৎ সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ ব্যবহার করা যাবে না। And number 5, to master write the answer in a box. So number 5, you must have write, তোমাকে অবশ্যই লিখতে হবে the answer, আনসারটি in a box, অর্থাৎ তোমার আনসারটি অবশ্যই একটা বক্সে লিখতে হবে। তাহলে আমরা শিখলাম ফ্লোচার্ট লিখতে হলে যে 5টি নিয়ম মেনে চলতে হবে বা যে 5টি নিয়ম ফলো করতে হবে সেই 5টি নিয়ম আমি আবারও বলছি। ফার্স্ট ওয়ান, রাইটিং শুড বি শর্ট নোট অর ফ্রেজ, অর্থাৎ রাইটিংটা বা লেখাটা হতে হবে শর্ট নোটে, অল্প কথায় অথবা ফ্রেজ আকারে। সেকেন্ড ওয়ান, শুড নট ইউজ অক্সিলারি ভার্ব, মডাল ভার্ব অ্যান্ড অ্যাডভার্ব, অর্থাৎ অক্সিলারি ভার্ব, মডাল ভার্ব এবং অ্যাডভার্ব ব্যবহার করা যাবে না। থার্ড ওয়ান, ইউ শুড রাইট ফার্স্ট লেটার অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফার্স্ট আনসার হুইচ ইজ গিভেন ইন এ কোশ্চেন, অর্থাৎ তোমাদের ফার্স্ট লেটারটা কোনো রাইটিং এর ফ্লোচার্টের তুমি যে আনসারটা দিবে তার ফার্স্ট লেটারটা হতে হবে তোমার কোশ্চেনের যে ফার্স্ট আনসারটা দিয়ে আছে সেইটা অনুযায়ী। সেটা যদি প্রথমটা ক্যাপিটাল লেটারে থাকে তাহলে অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারে দিবে, যদি স্মল লেটারে থাকে তাহলে অবশ্যই স্মল লেটারে দিতে হবে। নাম্বার 4, should not use full stop after completing the sentence, অর্থাৎ সেন্টেন্সের শেষে কোনো ফুল স্টপ দেওয়া যাবে না। ব্যবহার বলছি, সেন্টেন্সের শেষে কোনো ফুল স্টপ দেওয়া যাবে না। নাম্বার 5, you must have write the answer in a box, তোমার আনসারটা অবশ্যই একটি বক্সে হতে হবে। ওকে, নেক্সট we will learn
how to make short note or the phrase, অর্থাৎ কিভাবে আমরা শর্ট নোট বা ফ্রেজ গঠন করতে পারি। Now we will learn how to make short note or phrase. We can make short note or phrase using 3 rules. First one, verb plus ing plus extension. অর্থাৎ এটা হচ্ছে ফার্স্ট রুলস। মূল ভার্ব বা প্রিন্সিপাল ভার্ব, মূল ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস এক্সটেনশন, অর্থাৎ মূল ভার্বের সাথে আইএনজি লেখা করে বাকি অংশ লিখতে হবে। এভাবেই আমরা শর্ট নোট তৈরি করতে পারি। যেমন I have passed the exam. অর্থাৎ আমি পরীক্ষায় পাস করেছি। তাহলে এখানে মূল ভার্ব হচ্ছে পাস্ট, তাহলে শর্ত হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি, তার মানে পাসিং দ্য এক্সাম। তাহলে মূল ভার্বের সাথে মূল ভার্ব ছিল পাস, পাসের সাথে আইএনজি তাহলে পাসিং, তার সাথে এক্সটেনশন মানে অতিরিক্ত অংশ, তাহলে পাসিং দ্য এক্সাম। তাহলে এটার শর্ট নোট হচ্ছে পাসিং দ্য এক্সাম। তাহলে এই সেন্টেন্সের শর্ট নোট হচ্ছে পাসিং দ্য এক্সাম। ক্লিয়ার? I have passed the exam, এই সেন্টেন্সটা যদি শর্ট নোট করি তাহলে পাসিং দ্য এক্সাম এটা লেখা যায়। সেকেন্ডলি, being প্লাস এক্সটেনশন, অর্থাৎ being এর পরে বাকি অংশ লিখলেই আমাদের শর্ট নোট হয়ে যাবে। যেমন I am seriously ill, আমি খুব মারাত্মকভাবে অসুস্থ। সেন্টেন্সটার অর্থ হচ্ছে I am seriously ill, আমি খুব মারাত্মকভাবে অসুস্থ। আমরা বিং শুধুমাত্র সেই সেন্টেন্স গুলো ব্যবহার করতে পারবো যখন বি ভার্ব গুলো হবে প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মূল ভার্ব। যেমন এই সেন্টেন্সের এম হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মূল ভার্ব, এখানে মূল ভার্ব এমটা হচ্ছে বি ভার্ব, কিন্তু এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। We have already discussed be verb. Be verb mainly am, is, are, was, were, be, been, being, এই 8টি হচ্ছে be verb। তো এই 8টি ভার্বের যে কোনো একটা ভার্ব যদি মূল ভার্ব হিসেবে আসে তাহলে আমাদের এই সূত্র প্রযোজ্য, অর্থাৎ সেই be ভার্বটাকে being করে দিতে হবে, B-E-I-N-G প্লাস এক্সটেনশন। এক্সটেনশন কি আছে? being, তাহলে seriously ill, শুধু বিং লেখার পরে এখানে বি ভার্বের পরিবর্তে বিং এবং তারপরে যে অংশটুকু থাকবে সেই অংশটুকু তুলে দিলে আমাদের শর্ট নোট গঠিত হবে। এরপরে আমরা শিখব হ্যাভিং প্লাস এক্সটেনশন। হ্যাভিং প্লাস এক্সটেনশন, তাহলে হ্যাভিং আমরা কখন ব্যবহার করব পরবর্তীতে সেন্টেন্সের মাধ্যমে শিখব। যেমন I had serious problem. আমার ছিল মারাত্মক সমস্যা।
লেখেন কি পেলাম, আই হ্যাড সিরিয়াস প্রবলেম, অর্থাৎ আমার ছিল মারাত্মক সমস্যা। এখানে হ্যাভ ভার্বের যে কোনো একটা ভার্ব, হ্যাভ ভার্ব আমরা ইতিমধ্যে ক্লাসে ডিসকাস করেছি। হ্যাভ ভার্ব তিনটা, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড। আমি আবারও বলছি, হ্যাভ ভার্ব হচ্ছে তিনটা, হ্যাভ, হ্যাজ এবং হ্যাড। যদি এই তিনটি ভার্বের যে কোনো একটা ভার্ব থাকে তাহলে আমরা অলওয়েজ হ্যাভিং ব্যবহার করতে হবে। তাহলে হ্যাভিং প্লাস এক্সটেনশন অর্থাৎ বাকি অংশ, সিরিয়াস প্রবলেম, হ্যাভিং সিরিয়াস প্রবলেম। তাহলে ফার্স্ট সেন্টেন্স কি ছিল, আই হ্যাড সিরিয়াস প্রবলেম, অর্থাৎ আমার ছিল মারাত্মক সমস্যা। এটাকে যদি আমরা শর্ট নোট ফ্রেজ আকারে নিয়ে আসি তাহলে হবে কি, হ্যাভিং সিরিয়াস প্রবলেম। কেন আমরা বলছি, যদি হ্যাভ ভার্বের যে কোনো একটা ভার্ব, হ্যাভ ভার্ব ছিল তিনটা, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড। এই তিনটা ভার্বের যে কোনো একটা ভার্ব যদি মূল ভার্ব হিসেবে বা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে বা লেক্সিক্যাল ভার্ব হিসেবে আসে তাহলে আমাদের এই সূত্র প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ হ্যাভিং এর পরে এক্সটেনশন অর্থাৎ বাকি অংশ বসাই দিলে আমাদের শর্ট নোট বা ফ্রেজ আকারে তৈরি হবে। তাহলে হ্যাভিং সিরিয়াস প্রবলেম, এটা আমাদের শর্ট নোট তৈরি হলো। তাহলে আমরা ফার্স্টে শিখলাম ফ্লোচার্ট লিখতে হলে পাঁচটা নিয়ম অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। সেকেন্ডলি আমরা শিখলাম কিভাবে শর্ট নোট বা ফ্রেজ তৈরি করতে হয়। যদি আমরা এই নিয়মগুলো মেনে ফ্লোচার্ট লিখি তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের ভালো মার্কস ক্যারি করা সম্ভব। You know, already our MT exam schedule has been announced. অর্থাৎ আমাদের MT এর পরীক্ষার যে শিডিউল সেটা ইতিমধ্যে ঘোষিত হয়েছে। সেখানে ইংলিশের ফার্স্ট পেপারের দুটো অংশ ছিল, ফ্লোচার্ট and summary. If you read Unit 10 completely with meaning, you will write the answer, flowchart and summary properly. So, hope you will read Unit 10 properly and obviously you will write the answer correctly in the exam. No more today. Again, I want to say you should maintain the health rules which is given by the government for our safety. So, stay home, stay safe, and use the time properly to build up your career, your future. So, best of luck and before me, Assalamu alaikum wa rahmatullah.